गति भत्वा प्रभुपेष्ट ईश्वरः पुरुषोत्तमः अब्रह्मस्तम्भभृदाता सद्गुरुस्तं नमस्तुते। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, आचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री दादा चरण रे कोटि कोटि प्रणाम। एवं मोर ये वीडियो देखुवा समस्त गुरु भाई माँ मान को जय गुरु। आज इष्ट प्रसंग हेउची इष्टबुद्धि संबंध को नहीं बहुत सारा लोक कहते ये इष्टबुद्धि हूँ शोषण शोषण करा जाउची इष्टबुद्धि। आजिका डेट्रे मनीष मैंने कहूना ठाकुरों समय भी एभली प्रश्न बारंबार पाखक आसी शोषण नहीं इष्टबुद्धि को शोषण करा जाउची एई संबंध को नहीं श्री श्री ठाकुर जहाँ कहते आज से सब को आलोचना करिबा। ठाकुर इष्टबुद्धि नहीं गोटे बहुत बढ़िया बाणीटे देइछन्ति। सबुठारु तोर बड़ धंदा इष्टबुद्धि हेले सेठारे देखिबाकू पाइबू जीवन किपरि फळे। वास्तविक कथा तो श्री श्री ठाकुर अन्य को भल रखा पाई चाहते सदा सर्वदा, पर कई कष्ट करी किछि देले तांकर मन भी दुख हुए, कष्ट से कहारी सोई पारंतेनी। गोटे दिन रे प्रमाण हर्षदफुल पशु भाई दैनिक आहार अनुपात जे इष्ट को देवा उचित यही प्रश्न पचार श्री श्री ठाकुर कौन कहले एटा आहार अनुपातिक दबा दरकार ये संबंध रे प्रश्नटी रही कि यही संबंध रे श्री श्री ठाकुर कौन कहउछन्ति तुम मानकर योग्यता बढ़े सुखरे रही जदि दियो सेई मते भल लागिवो, पेट उपरे वाणिज्य करदेले मते भल लागे ना। इष्टबुद्धि करिबाटा खूब भल, सेटा आम मानकर परम मंगलदायक। रेफरेंस कर रखे आलोचना प्रसंग 20 पेज नंबर 25। तो ये जे ठाकुर ये कथा कहले आमको केते दयालु परम दयालु आम कथा से केते भाबंती। इष्टबुद्धि भी आमे तांको भरण पोषण कर कौन कहते इष्ट माने मंगल बुद्धि माने भरण पोषण आमर निजर मंगल को आमे भरण पोषण करुचे ठाकुर नुह। ठाकुर को नुह इष्टबुद्धि माने निजर मंगल भरण पोषण करिवा। केमिति भरण पोषण ना इष्ट को देई निजको भरण पोषण करुचे आमे निजे मंगल रहिया पई आमे करुचे। इष्ट कोन दोछन्ते आमे किछि नाही। ताहले ठाकुर जी कहले जदि निजर योग्यता बढ़े जदि मु ठाकुर को इष्टबुद्धि बढ़िया पाई चाहूँगी तेणु मोर योग्यता एपरि भाव बढ़ेबी बढ़े कि जदि मु भल रही मोर इष्टबुद्धि बढ़े पारुछि ताहले ठाकुर कहते दे, किंतु पेट को मारी न खाई नई तो सत्ता को नष्ट करी मते इष्टबुद्धि देना एभलिया चिंता करे किए। तापरे आसंतु जानिबा इष्टबुद्धि नहीं ठाकुर को प्रश्न कर जाए शोषण संबंध रे शरदा कहते कर्मनिष्ठ माने इष्टबुद्धि को कहते शोषण। श्री श्री ठाकुर प्रति उत्तर कहते भगवान ठारे कर्मफल जदि त्याग बा निवेदन न करू जीवन उद्बोधन हुए ना। जहाँ ठारू जति पाऊ सेठारे खाली करी न तोड़िले आलोक पाओना जति भी आउ पाओना। भोग करने को गले जे उत्सरू पाऊ तापई त्याग करने को हुए। आलोचना प्रसंग 14 खंड पेज नंबर 138 रे उद्धृत। तापर आसिला इष्टबुद्धि को लोक शोषण बोली मन करती। ए प्रश्न रे भी शरदा भी कहले, शरदा जहाँ कहले श्री श्री ठाकुर तार प्रति उत्तर रखिले। किंतु दामिंदा करिबारु एक कथा पुणी पुनर्बार आसीछि कि लोक शोषण बोली मन करती इष्टबुद्धि को। ठाकुर कौन कहते श्री श्री ठाकुर कहते इष्टबुद्धि लव ऑफर आमे माने जो टंका पाऊ ता होची भल पाइबार दान, भल पाइबार अज्ञ अति पवित्र सत या ठारू
ସତ୍ ପବିତ୍ର ମହତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରୀ, ପ୍ରଫେସରୀ, ଜଜିୟତି, ଓକିଲାତି, ଯାହାବି ଆମର ପ୍ରଫେସନ୍ ଥାଏ ସବୁ କିଛି ହେଲା ସର୍ଭିସ୍, ସେବା ବିକ୍ରି କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରାଣର ଉତ୍ସର୍ଗ। ଏହାଠାରୁ ପିଓର ମନି ଦୁନିଆର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯାହା ଦିଏ ତାହା ହେଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ଖରାପ ଜିନିଷ ହୁଏ ଆଉ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦିଏ ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଟା ମୁଁ କହିଛି, ମନୁଷ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ପରମପିତାଙ୍କ ବିଧାନ। ଯେଉଁମାନେ ବିଧି ମୁତାବକ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ପାଆନ୍ତି। ବାହାରେ ଥାଇ ଲୋକେ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ଆରେ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ଲୋକ ତ କହିବେ, ଲୋକ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କହିବେ। ଏହା ଥିଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶୋଷଣ ନିମନ୍ତେ କଥା। ଆଉ ଏକୁ କେହି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। এটা ସବୁ ବ୍ରିଫଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମହତ୍ଵ କ'ଣ। ତାପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କୁହନ୍ତି କି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଲେ ଆମର ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଏତେ ଦେଇପାରିବୁ। ରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ବି ବଢ଼େ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂସାର ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରେ। ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦାନରେ ସଂସାର ସଚଳ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସାର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସେସ୍ ଅର୍ଜ ଆସି ହାଜର ହୁଏ। ସେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଚଳନ ଓ କର୍ମ ସଂସାରକୁ ସୁଚ୍ଛଳ ଭାବେ ଉଚ୍ଛଳ କରି ତୋଳେ। ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଇଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଖୋଜିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ କିଛି କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଙ୍କର ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ସଂସାରଟା ତାର ନିମ୍ନରେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଚାଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଜଣଙ୍କର ସଂସାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦରକାର ହୁଏ ମାତ୍ର 30 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହୁଏ ତେବେ 40 ଟଙ୍କା ଆକୁତି ନେଇ ସେ ଚାଲେ। ତାକୁ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ, କାରଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନ ଖୁଆଇ ତାର ତୃପ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାକି ତାକୁ 30 ଟଙ୍କା କିପରି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ତାର ସେ ଯୋଗ୍ୟତାଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରେ ଆଉ ବଢ଼େଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ନ ଚଳୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା ନ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି, ଯଦି ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଭାବ ଥିବ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଯଦି ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇଥିବ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେମିତି ହଉ ଆପଣ କ'ଣ କରିକି ମୁଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବି, ଏଇ ଯେ ଭାବନା ତାକୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଂସାର ବି ଚଳିଯାଏ। 10 ଟଙ୍କା ଭାବିକି କିପରି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବି ଯେ କହିଲେ ଲେଖା ହେଲା, ସେ 10 ଟଙ୍କା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ସଂଗ୍ରହ ସେ କଲା, ତା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ସେ ବଢ଼େଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା ସଂସାର ବି ଆଉ 30 ଟଙ୍କାର ସଂସାର କିପରି ଚଳିବ ତାକୁ ବି ସେ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବା ପାଇଁ ହୁଏ ସଂସାର ବି ତାର ଭଲ ଭାବରେ ଚଳିପାରେ। ଆଉ ଯେ ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ନା ସଂସାର ପାଇଁ 30 ଟଙ୍କା ପାଇବ ନା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଗେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବାର ଯେ ଭାବନାଟା ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ରହୁ, ସବୁବେଳେ ଚାହନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେବି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବିନା ଦୀକ୍ଷା କେବେ ଚେତନ ରୁହେ ନା। ତାପରେ ନିତ୍ୟ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନରୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କିପରି ଭାବରେ ନା, ନିତ୍ୟ ଏଇଟା ନିଷ୍ଠା ସହକାର କରିଲେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଚାପ ପଡ଼େ ଯେ ବିପଦ ଆପଦ ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ତା ରକ୍ଷା କରେ। ନିତ୍ୟ ଏଇଟା କରିଚାଲିଲେ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଠିଆ ହୁଏ। ଆଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ 19 ଖଣ୍ଡ ପେଜ ନମ୍ବର 290 ଉଦ୍ଧୃତ। ତା ଆମେ ଜାଣିଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବହୁ କଥା, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାଟି କହିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତ କ'ଣ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରିବା? ଯଦି କେବଳ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା
ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଆମେ କହିବା ନାମ ତ ବହୁତ ପାୱାର ଅଛି, କେବଳ ମୁଁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବି, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବିନି। ତାହାର ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ନ ଖୁଆଇ ପିଏଇ ତାକୁ ଖାଲି ଗେଲ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ନ ଦେଇ ତାକୁ ଖାଲି ଗେଲ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେବ? କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏତେ ସହଜରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ନାମୀ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା କିପରି ଭାବରେ ହେବ? ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ଯଦି କାଦୁଅ ଭିତରେ ରହିଛି, କେବେ ଚୁମ୍ବକ ଭିତରେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ? ଲାଗିବନି। କାଦୁଅ ଲୁହା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ସେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେ କାଦୁଅକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେପରି ଦରକାର ଯାହା ବି କିଛି ହଉ, ସେପରି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମର ଫଳ କଳୁଷ୍ମା ପାପ ଯାହା ବି ଆମେ କରିଛନ୍ତି ସେସବୁ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକର ତାର କର୍ମଫଳକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ତାକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି, ସେ ପାପକୁ ଧୋଉଛନ୍ତି। ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆମ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସିନା ଆମେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା। ଆପଣ ଯେ କର୍ମଫଳ ଯାହା ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଖଣ୍ଡନ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ। ସେଇ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କର୍ମ ବାହାରି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତା ସୁରତଟା ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାଟା ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଶିବ। ଯଦି ବାଧକ ଯେଉଁମାନେ ସାଜନ୍ତି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ବାଧକ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଗେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ସରକାର ସବୁ ଅର୍ଥ ବେଶୀ କେଉଁଠି ଲଗାଏ? ଦେଶର ରକ୍ଷା ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଠି ଆଗେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା ହେଉଛି ସେଇଆ। ସମସ୍ତ ପିଲର ଉପରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆଗେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ତା ବଞ୍ଚେଇବ, ସତ୍ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା କରିଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବି, ସେଟା ହୁଏ ନା। ଆଗେ କାଦୁଅଟାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। କାଦୁଅ ଲାଗି ଯେ ରହିଛି ଆପଣ କାଦୁଅଟାକୁ ସଫା କରିଲେ ସିନା ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଚେତନ ରୁହେ। ଆଉ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯଦି ନ କରୁଛି କେହି ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି, ସେ ଜଣକୁ କହିବା ଦରକାର, ମାନେ ସେଟା ସେ କହିବା କଥା ନୁହଁ ବି କି ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଆଉ ମାନେ ପାଟିର ଏଟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଚେତନ ରୁହେ ଠାକୁର କହିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କିପରି ଭାବରେ କହିବେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ବୋଲି? ଦୀକ୍ଷା ଆପଣ ଚେତନ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ପବ୍ଲିକ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ଯାହା ସତ୍ୟାନାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କରନ୍ତୁନି। ଲୋକ କହିବେ ଆଉ ଆପଣ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିଟା କ'ଣ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କ'ଣ ଆପଣ ଫିଲ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଆପଣ କାହିଁ ଅନୁଭୂତିରୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କରିଲେ ସିନା ପାଇବେ। ଏଠି କରିଲେ ହିଁ ପାଇବେ। କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନ ଠାକୁର କହିଲେ। ଏଠି ନ କଲେ ଏଠି କିଛି ବି ହୁଏନି। ଠାକୁର କହିଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଟା ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏଠି ମିରାକିଲ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ। କରିବେ ପାଇବେ। ଆଉ ଠାକୁର ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଭଳି ଆଉ କେହି ବି କହିବେନି। ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ବି ଏଭଳି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କେବେ ଆସିନଥିଲେ, ଆଗକୁ ବି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବହୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମକୁ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାର ପଥ ଆମକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ମଣିଷ କିପରି ଭାବରେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ, ଭଲରେ ବଢ଼ିବ, ତାକୁ ସବୁ ଟିକିନିକି କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନ ରାଇଜରେ ଆମେ ପଶିପାରିବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନ କରି କିଛି ବି ହୁଏ ନା। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ କଥାକୁ ଶୁଣି ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ କିଛି ନ ରଖି, କିଛି ନ କହିପାରି ଯେଉଁ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କି ଏର ଉତ୍ତର କିଛି ନ ପାଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ପାଇବାଟା ବହୁ 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 ମାନେ କର୍ମର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏଭଳି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଇଯାଇଛେ। ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା
ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା, ତାହାଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ମାନେ ବୋକାମିର ପରିଚୟ, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖର ପରିଚୟ ଏସବୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ୟାକୁ ଆଉ ଇଗ୍ନୋର ନ କରି ଆଜ୍ଞା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିନିଷଟା, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବୁଝାନ୍ତୁ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆମର ନିଜର ମଙ୍ଗଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ବୀମା। ଆମେ ତ LIC କରନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ କିଛି ଆଂଶିକ ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚାଏ ଆଜ୍ଞା। ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଇଟା ହିଁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ତ ଡେଥ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେଟା କୁହାଯାଏ। କିପରି ଭାବରେ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଜାଣିନାହିଁ। LIC ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ବୀମା, ଏଇଟା ହିଁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି। ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରନ୍ତୁ, ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରକୁ ଭାବଧାରାରେ ଭାବିତ ହୋଇ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସେ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ନାଚି ଉଠନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ କହି ପୁରା ଠାକୁର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ଜୟ ଗୁରୁ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ସେ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ। ହୁଏତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ, କିଏ ସେ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ। ତେଣୁ ସେ ସମୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ବା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେପରି ତୁଳି ଧରନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ତା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଆଜିର ଇଷ୍ଟପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ହିଁ ରଖୁଛି। ଆଶା କରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତିକୁ ପବ୍ଲିକ୍ କଥାରେ ପଢ଼ି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବୋକାମିର ପରିଚୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଭଲ କାମ କଲେ ବି ଟାଣନ୍ତି, ଖରାପ କଲେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତି, ଭଲ କଲେ ବି କିଛି କୁହନ୍ତି। ତ ଆମକୁ କାହାରି କଥାକୁ ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜେ କେଉଁଟାର ସାଟିସ୍ଫାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଯିଏ ଚିହ୍ନି ପାଇଲା ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିକିନା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଭିତରେ ଆପଣ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯାହା ସେ ମୋତେ କହୁଛି ସତରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଭଳି ଲୋକଟେ, ସତରେ କ'ଣ ମୋର ସେଇଭଳି ଆଚରଣ ଅଛି ଯାହା ମୋତେ କହୁଛି। ଯଦି ନ କହୁ ସେଭଳି ଆଚରଣ ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯଦି ସେ କହୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକି କହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଡାଳିମ୍ବ ତ ପାଚିଲେ ଫାଟେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କଥାରେ କିଛି ନ ପଡ଼ି କାହାର କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଠାକୁର କ'ଣ, ଏସବୁ ବହୁତ କଥା କହିବେ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ରହି ଆପଣ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ, ଯେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲା ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବହୁତ ନାନା ରକମ କଥା, ସେ ଦିନେ ଆସି କାନ୍ଦିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେ, ମୁଁ ସେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବି। ଆଜିର ଇଷ୍ଟପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ହିଁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଶା କରେ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଏ ଟପିକ୍ଟି ଇଷ୍ଟପ୍ରସଙ୍ଗଟି କିଛି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍।